وفقنا وبه سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وصدق لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian yang keempat daripada segala rukun wudu yaitu adalah menyapu sesuatu dari kepala sekalipun rambut yang pada bagian kepala. Adapun doa yang dibaca ketika menyapu kepala adalah Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka, yang artinya ya Allah penuhilah aku dengan rahmat Engkau dan turunkanlah ke kepalaku dari berkah Engkau dan naungilah aku di bawah naungan arsy Engkau pada hari yang mana tidak ada naungan selain kenaungan Engkau. Dan di dalam Al-Adhkar disebutkan pula Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka, yang artinya ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka dan naungkanlah aku di bawah arsy Engkau pada hari yang mana tidak ada kenaungan selain kenaungan Engkau. Nah, ini yang keempat daripada rukun wudu adalah menyapu sebahagian kepala sekalipun kata beliau adalah rambut yang ada pada bagian kepala. Artinya karena rambut ini termasuk bagian kepala, maka kita menyapu rambut itu sudah mencukupi daripada menyapu kepala. Kalau kepala ini kan artinya
rangka kepala termasuk kulit, ini namanya kepala dan termasuk rambut. Nah, bila kita seumpama tidak bisa langsung menyentuhkan langsung ke kulit rambut, ke kulit kepala, nah tapi yang basah itu hanya rambutnya aja, ini sudah mencukupi atau sah daripada menyapu sebahagian kepala. Karena rambut tadi adalah termasuk daripada bagian kepala. Dan kepala itu yang termasuk kepala adalah apabila sudah lewat dari batas dahi, itu namanya kepala. Jadi ujung dahi ini kemudian ke atasnya itu adalah kepala namanya. Nah, adapun telinga ini tidak masuk bagian kepala. Nah, kemudian adapun yang di bagian belakang sini adalah di atas leher. Nah, leher itu tidak termasuk kepala, jadi habis daripada leher, nah kemudian masuklah itu batas daripada kepala. Nah, jadi bagian manapun yang kita sapu dari bagian kepala ini sudah cukup daripada sahnya wudhu kita. Nah, tetapi rambut itu karena apabila melewati dari batas kepala ini tidak masuk daripada termasuk bagian kepala. Misalnya orang ini rambut panjang, rambut panjang ini kemudian bagian depan sini diuraikannya ke muka sini. Nah, apabila ingin menyapu tuh bagian ujung rambut di sini, karena kada sah menyapunya. Karenanya seandainya diulurkan ke muka sini keluar dari batas kepala. Jadi yang masuk batas kepala rambut itu adalah rambut yang hanya berada di atas kepala sini, kemudian seandainya ditarik ke muka atau ditarik ke belakang, ditarik ke kanan kiri, ini tidak keluar dari batas kepala. Nah, jadi kalau rambutnya panjang, baik itu ditarik ke muka sini kah, ditarik ke belakang, kanan kiri, misalnya melewati batas kepala, berarti itu sudah tidak termasuk bagian kepala. Tapi kalau menyapu di pohonnya sini lah, di pohon yang di atas kulitnya di sini, nah ini termasuk menyapu kepala namanya. Jadi tidak disebutkan menyapu sebagian rambut lah, tapi menyapu rambut ini termasuk menyapu kepala. Karena setiap orang itu pasti memiliki kepala, tapi kalau tidak semua orang itu bisian rambut. Makanya di Al-Quran itu Allah mengatakan wamsahu birusikum, nah, sapulah dengan kepala kamu, bukan dengan rambut kamu. Nah, adapun doa yang dibaca ketika menyapu kepala ini adalah Allahumma ghashini birahmatika, ya Allah penuhilah atau liputilah aku dengan rahmat Engkau. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah ke kepalaku daripada berkah Engkau. Wa adhillani tahta dhilli arsyika, dan naungilah aku di bawah naungan arsy Engkau di hari yang tidak ada kenaungan selain kenaungan Engkau. Nah, dikatakan bahwasanya matahari itu nanti di hari kiamat itu hanya 1 mil dari atas kepala. Itu Nabi mengatakan 1 mil, kata Nabi lah. Nah, mil ini kalau kita katakan kilometer, ya 1 kilometer di atas kepala. Tapi ada yang mengatakan mil itu dalam bahasa Arab artinya adalah kakuwir celak. Nah, yang kita biasa menyapu celak mata itu kan namanya, alat untuk menyapu itu namanya mil dalam bahasa Arab. Namun kita artikan mil itu kakuwir celak, nah, maka jarak kepala dengan matahari itu hanya beberapa sentimeter aja di atas kepala. Tapi ada yang mengatakan mil itu adalah jarak kilometer. Nah, makanya kita berdoa lawan Tuhan ini supaya dinaungi Allah nanti di bawah naungan arasnya Allah. Dan kemudian doa yang selain dari itu adalah Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada api neraka. Dan naungilah aku di bawah aras Engkau pada hari yang tidak ada kenaungan selain daripada kenaungan Engkau. Nah, jadi kalau di Al-Quran itu kita lihat Allah itu ketika menyiksa orang-orang dalam neraka,
Allah menyebutkan yang disiksa Allah itu kulit. Bukan Allah mengatakan menyiksa badan, tapi Allah menyiksa kulit. Kenapa? Karena kulit ini adalah tempat pengerasa. Apabila sudah kulit ini tersentuh oleh panas, maka sebuah awak ini, seluruh tubuh ini merasakan panas. Makanya kulit ini Allah sebut dalam Al-Quran. Allah membakar akan kulit, karena kulit ini tempat daripada rasa. Jadi bila sudah tersentuh kulit ini, maka seluruh badan pun akan merasa sakit. Kata Allah di Al-Quran itu apa ayatnya? Dan ketika sudah hancur kulit itu, dikembalikan Allah lagi kepada kulit yang baru, dihancur lagi oleh api, kembali lagi kepada yang baru. Dan di sana itu dikatakan dalam Al-Quran, di dalam hadis itu, badan-badan manusia itu diganalakan Tuhan, diperbesar Tuhan. Supaya apa? Supaya merasakan lebih besar sakitnya itulah. Mudah-mudahan kita selamat bertahan daripada api neraka. Nah, kemudian yang kelima daripada rukun wudhu adalah membasuh akan dua kaki hingga dua mata kaki. Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Kemudian doa yang dibaca ketika membasuh kaki kanan adalah Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku di atas jalan yang lurus bersama kaki-kaki para hamba Engkau yang saleh. Dan ketika membasuh kaki kiri, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin. Artinya, ya Allah, lindungilah aku berlindung kepada Engkau agar kakiku tidak tergelincir di atas jalan ke dalam api neraka di hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik. Jadi ketika membasuh batis kanan, minta teguhkan, minta tetapkan telapak kaki di atas sirat bersama kaki orang-orang saleh. Dan ketika membasuh kaki kiri, berlindung agar kaki ini tidak tergelincir ke dalam api neraka di hari yang mana tergelincir segala kaki orang munafik. Nah, kemudian yang keenam adalah tertib. Rukun wudhu yang keenam adalah tertib atau bersusun dengan bahwa tidak mendahului akan satu anggota wudhu akan atas anggota wudhu yang lain. Nah, jadi tertib itu artinya berurutan atau bersusun sesuai dengan susunan urutan yang diatur dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah berniat, kemudian adalah membasuh akan wajah, kemudian membasuh dua tangan, kemudian adalah menyapu sebagian kepala, dan yang terakhir itu adalah membasuh akan dua kaki. Nah, ini sesuai dengan urutan sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu ya tidak disebutkan niat. Allah itu langsung menyuruh baghusilu wujuhakum. Nah, lalu di mana ayatnya? Ayatnya yang mengatakan bahwasanya niat itu termasuk daripada rukun wudhu. Nah, ternyata ulama mengatakan dari kalimat idza qumtum ila shalah, apabila kata Allah kalian ingin berdiri untuk sembahyang. Nah, ingin itu kan berarti ada niat saja. Niat hendak melakukan sembahyang. Nah, jadi niat itu ada di letak kalimat apabila kalian hendak, kata Allah itu adalah niat ngarannya. Dan sebagaimana juga dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, kata Nabi, sesungguhnya segala amal itu harus disertai dengan niat. Kemudian maka jikalau seorang perempuan yang berwudu itu meninggalkan satu daripada fardu-fardu wudu atau rukun-rukun wudu ini, niscaya tidak sahlah wudunya. Yang demikian itu seperti seorang perempuan yang berwudu meninggalkan menyapu kepala
atau mengakhirkan menyapu kepala sesudah membasuh dua kaki. Nah, ini termasuk contoh yang tidak sah. Nah, meninggalkan menyapu kepala ataupun mendudiakan menyapu kepala sesudah membasuh akan dua kaki. Nah, ini berarti perempuan ini tidak melakukan wudhu sebagaimana mestinya lah, tidak berurutan atau meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat wudhu. Adapun syarat wudhu itu ada 8. Yang pertama adalah Islam. Jadi syarat pertama orang berwudhu itu beragama Islam. Nah, jadi Islam ini termasuk daripada syarat utama orang itu hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan orang Islam. Jadi mesti harus agamanya Islam. Apabila orang kafir berwudu, walaupun sah sebagaimana wudunya orang Islam, nah maka wudunya itu tidak sah, karena dia tidak termasuk daripada syarat utama berwudu, yaitu beragama Islam. Karena dalam orang berwudu itu kan kena ada niat lah. Niat ini termasuk syarat orang berniat itu harus orangnya muslim. Dan kata ulama, ngaran niat itu kan letaknya kaitannya lawan hati. Dan keislaman, keimanan ini kaitannya lawan hati. Apabila orang itu tidak beriman kepada Allah, maka segala bentuk ibadah yang kaitannya dengan hati ini adalah tidak diterima oleh Allah. Termasuk karena adalah niat. Nah, niat ini berkaitannya dengan hati. Nah, adapun ibadah-ibadah yang zahir yang tidak memerlukan kepada niat, nah maka orang kafir ini sah mereka itu melakukan akan ibadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya orang berwudu adalah dia itu mumayyiz, artinya dapat membedakan sesuatu, dapat membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, dapat membedakan yang benar dan mana yang salah. Nah, ini orang ini sudah dikatakan mumayyiz. Batas umur mumayyiz itu adalah 7 tahun. Jadi bila sudah 7 tahun ini orang itu mumayyiz. Adapun ujar ulama, bila kurang daripada 7 tahun, nah ini ada selisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan belum mumayyiz, ada yang mengatakan itu sudah masuk dalam batas mumayyiz. Tapi kalau sudah 8 tahun, ini sudah dikatakan mumayyiz. 7 tahun pun sudah dikatakan mumayyiz. Jadi mumayyiz ini karena bilainya berwudu, maka wudunya sah lah, karena dia sudah termasuk daripada syarat orang berwudu. Tapi bila masih umurnya 5 tahun, masih 6 tahun, ini bagi kanak-kanak yang umur di bawah mumayyiz ini wudunya tidak sah. Nah, ini hanya sebatas melatihnya aja, melatih agar si anak itu nanti bila sudah ianya masuk mumayyiz, sudah umur balik, ini sudah terbiasa cara berwudu yang benar. Tapi anak itu walaupun belum sampai mumayyiz, kita melatihnya itu adalah sebagai bentuk pelajaran aja, kadang melanggar daripada syariat. Ini misalnya menyentuh Quran, walaupun kada berwudu pun kada apa-apa. Karena ini tidak termasuk orang yang mumayyiz ataupun belum balik. Tapi bagi anak yang sudah berumur di bawah, walaupun di bawah mumayyiz, kita latih dulunya. Apabila hendak mencapai Quran, berwudu. Apabila hendak membaca Quran, kita suruh berwudu. Ini sebagai bentuk latihan aja lah. Ada yang apabila kada berwudu berdosa, ada. Karena belum termasuk mumayyiz atau belum balik. Nah, makanya anak itu bilanya hendak mengaji, dipaksa berwudu kada pun jangan dipaksa dulunya, kada berdosa juga. Walaupun dia kada berwudu pun kada apa-apa. Karena wudunya pun kada sah juga karena belum batas mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah perempuan tersebut suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang kelima adalah pada anggota wudunya itu tidak terdapat sesuatu yang merubah air. Yang keenam adalah perempuan tersebut mengetahui keperluan wudunya
Dan yang ketujuh, tidak mengiktikadkan yang sunnah adalah fardu. Artinya tidak meyakini sesuatu yang fardu itu dianggapnya sunnah. Artinya yang fardu ya dianggap fardu, yang sunnah dianggap sunnah. Ini termasuk daripada syaratnya wudhu. Dan yang kedelapan adalah air yang digunakan adalah air yang suci menyucikan. Sudah kan ini? Sudah kan semalam ya? iPad sampai di situ nah batasnya ini sudah sudah kayak kan asalnya pertemuan semalam masalah wudhu juga adalah kitab nenek ulan di majelis di Lapasan membaca nenek juga, majelis ibu-ibu di majelis Rantau Bamban nenek juga, jadi bisa ingat kadang-kadang lipatannya 3 butik nih nah. Dapat ulang yang lelah walaupun tak boleh-boleh kada bapak jahit supaya ingat akan lagi ya Allah. Nah kemudian apabila syarat-syarat ini terkumpul atau telah dilaksanakan maka wudhu perempuan itu jasidin sah. Nah, jadi bagi perempuan ataupun laki-laki maka bila syarat-syarat yang 8 ini terkumpul maka wudhunya adalah sah. Namun jika salah satu di antara yang 8 ini kurang maka wudhunya batal atau wudhunya tidak sah. Misalnya di antara yang 8 itu nang kada termasuk air yang digunakan ini bukan air mutlak umpama nah maka wudhunya kada sah ya nah. Walaupun orang Islam, walaupun orangnya mumayyiz, orangnya suci daripada haid nifas, tapi banyunya sembarangan kada banyu mutlak. Nah, maka ini tidak sah. Contohnya yang lain seperti ada di wajah perempuan itu sesuatu yang berwarna merah atau hitam atau yang lain dari keduanya yang dapat merubah akan warna air. Baik itu merubah rasa air atau baunya air atau warnanya. Nah, 3 sifat banyu inilah warna, rasa, lawan bau. Apabila salah satunya berubah daripada 3 sifat ini, maka banyu itu tidak disebut lagi banyu mutlak namanya. Kan mutlak itu artinya banyu nang suci menyucikan. Banyu nang bukan banyu nang berubah ataupun bukan banyu nang mutanajis atau bukan banyu nang musta'mal. Bila banyu itu sudah berubah dengan benda suci, maka itu disebut banyu mutaghayyir namanya lah. Banyu mutaghayyir ini banyu yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Atau banyu itu sudah dipakai untuk basuhan yang wajib, sudah membasuh basuhan pertama daripada anggota wudhu, atau sudah kita pakai bekas babasuh bakamih, babasuh behera misalnya, atau sudah kita pakai bekas mandi wajib. Nah, maka ini namanya banyu musta'mal. Nah, tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Dan juga tidak sah membasuh anggota yang sesudahnya itu sampai sesuatu yang tersebut dihilangkan sehingga air tetap bersih. Tidak sah membasuh anggota yang sesudahnya sampai sesuatu tersebut dihilangkan sehingga air tetap bersih jika di tangan terdapat contohnya lilin atau terdapat cat atau pacar yang tebal atau benda yang lain yang dapat menghalangi akan sampainya air ke kulit. Nah, maka tidak sahlah membasuh anggota tersebut dan juga tidak sah membasuh sesudahnya. Jadi sebelumnya tidak sah, nah kemudian sesudahnya pun tidak sah. Karena kulit itu terhalangi darilah oleh benda yang tebal tadi. Nah, jadi kita sebelum berwudu ini hati-hati benar, artinya anggota-anggota wudu itu perlu kita periksa, kita basuh.
Apakah ini bersihkah daripada benda-benda yang menghalangi sampainya banyu ke kulit, ataupun yang ada di bagian anggota wudhu ini kena dapat merubah akan tiga sifat banyu tadi lah, baunya, rasanya, atau warnanya. Itu perlu dibersihkan atau diperiksa dulu. Kemudian juga tidak sah menghilangkan hadas dan juga tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air yang suci lagi menyucikan. Jadi yang namanya taharah itu kan bersuci itu ada kalanya mengangkat hadas, ada kalanya menghilangkan najis. Adapun alat untuk bersuci itu adalah banyu yang suci menyucikan. Jadi baik itu untuk berwudu mandi wajib, atau untuk beristinja, atau hanya menghilangkan najis. Nah ini baju yang dipakai ini harus wajib baju yang suci menyucikan atau baju mutlak. Dan kemudian air yang lagi suci menyucikan itu adalah air yang suci pada dirinya dan bisa menyucikan untuk yang lain. Jadi bukan hanya dirinya aja yang suci baju mutlak ini, tapi dapat menyucikan kepada sesuatu yang lain. Baju sungai kan itu baju yang suci menyucikan, bajunya suci dapat menyucikan kepada yang lain. Tetapi kalau bajunya itu suci aja tetapi tidak bisa menyucikan, itu disebut baju yang sudah berubah, baju yang sudah kemasukan benda yang suci. Baju sungai memasuki ke sumba misalnya kan warnanya berubah menjadi habang. Sumba itu benda yang suci aja tapi ini sudah dimasuki oleh sesuatu. Nah maka kena baju satrop itu statusnya itu bajunya tetap suci aja karena dimasuki benda suci, tapi tidak bisa lagi menyucikan kepada yang lain. Atau dimasuki teh kah, dimasuki kopi kah, dimasuki susu kah, atau bajunya diparahi baju limau kah umpama, atau kan semuanya itu benda-benda suci. Nah maka bajunya tetap suci tapi tidak bisa menyucikan. Dan jika air itu suci pada dirinya tetapi tidak telah digunakan untuk satu fardu bersuci, atau air tersebut berubah dengan sebab bercampur dengan yang lainnya dan perubahan itu sangat banyak sehingga telah tidak disebut lagi air, maka tidak sahlah bersuci dengannya. Dan air tersebut bernajis jika air tersebut sedikit hanya dengan terjatuh atau terkena najis di dalamnya sekalipun air tersebut tidak berubah. Jadi kalau bajunya sedikit lah, bajunya ini kurang daripada 2 kulah, kemudian dijatuhi oleh najis walaupun sedikit, walaupun bajunya kada berubah. Nah ini baju ini kena baju mutanajis sebenarnya, baju yang sudah terjatuhi najis. Dan jika air tersebut banyak, maka air tersebut tidak bernajis dengan sebab jatuhnya atau terkena najis, kecuali jika air tersebut berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Dan baju yang banyak ini pun bisa juga kena dikatakan baju itu menjadi baju yang najis apabila kena baju yang banyak tadi berubah sudah 3 sifatnya tadilah, warnanya, rasanya, dan baunya. Nah kalau baju di sungai ini kan karohnya itu bukan karoh dimasuki oleh sesuatu, tapi memang bawaan dari sungai itu sendiri nang karoh ya kah, bajunya tuh membawa banyu tanah. Kata bapak, tanah ini kan termasuk benda benda suci. Jadi kalau kita mencibuk banyu karoh dalam gayung itu, kata bapak, itu karoh memang bawaan dari sungai. Kan baju yang suci itu ada kalanya keluar daripada tanah ataupun turun dari langit. Nah kalau baju keluar dari tanah ini ya mungkin bajunya pasti ya bercampur tanah, kata bapaknya. Nah lain kalau kita umpama imbah kita untuk mencibuk dalam gayung, kita buatin apakah umpama baju sesuatu yang datang ini sesuatu yang mendatang bukan pada aslinya. Nah ini karena baju itu berubah kan. Atau air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kulah. Nah 2 kulah ini ukurannya adalah 216 liter, ada yang mengatakan 217 liter. Ini ukuran kita lah.
litaran kita nih. Kalau rital Baghdad ini lain lagi nih. Tapi yang kita ambil di sini kesimpulannya 216 atau 217 liter. Nah, lebih daripada itu lebih bagus lah. Dan kalau bisa kita itu bila berwudu di higa wadah nang 20 tadi, jangan pas 20 aja, ulah wadah itu nang lebih daripada itu, supaya kita jangan was-was, jangan khawatir lagi. Walaupun kita bercibuk di situ pun gak ada apa-apa, karena baju yang kita pakai ini bajunya lebih daripada 20. Namun pas 20 itu kita sekali mencibukin sudah berkurang dalam wadah tadi. Nah kalau nyoba pakai selang, selang ini kan bersambung ke tandun ke atas nih, ke dalam wadah napa tandun yang di atas. Tandun ini gana wadahnya, apakah termasuk juga dianggap itu banyu 20 lebih juga, karena bersambung aja mulai selang sampai ke tandun nih. Kalau kita berwudu umpama kita buat ujung selang tadi ke dalam jidar, jadi berwudu di pinggir jidar tadi sah aja lah wudunya. Nah ini kita bila jidarnya halus kada sampai 20 kada sah wudunya, karena jadi baju mustamal hukumnya. Walaupun kalau kita lihat zahirnya itu memang baju itu bersambung melewat selang itu kan sampai ke tandun yang di atas, tapi itu bukan dianggap satu kesatuan, tapi itu dua wadah hukumnya. Yang di atas satu wadah, yang dalam jidar itu satu wadah. Walaupunnya bersatu dalam selang itu baju kan bersambung sampai ke atas, tapi itu dianggap dua wadah adanya. Jadi anggap yang satu wadah itu, jadi ulama bila kita gerakkan di ujung sebelah sini, yang di ujung sana bergerak juga, atau dianggap satu kesatuan adanya. Namun yang kita yang keadaannya yang itu kan kita gerakkan yang di jidar ini kan kada bergerak, yang di atas tandun itu berarti dua wadah hukumnya. Jadi mun kita berkubuy di higa jidar yang di bawah itu, wudunya kada sah, kena jadi mustamal. Walaupun selangnya kita buka aja terus supaya mengalir terus baju di dalam jidar tadi, nah itu kada sah. Jadi lebih bagus langsung selangnya langsung kita kubuyakan ke mana, ke anggota wudu atau mandi wajib, mama kita buka keran langsung aja selang itu kita kubuyakan ke awak ya kan. Jangan kita berkubuy jidarnya situ. Nah kemudian yang berikutnya adalah pembatal wudu. Adapun yang membatalkan wudu adalah 4 perkara. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada salah satu dua jalan, yakni kubul dan dubur. Sama ada yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti adalah kencing ataupun berak ataupun kentut. Jadi keluar di sini dari dua jalan lah, kemaluan di depan dan kemaluan di belakang. Baik nang keluar itu benda nang memang sudah teradat terbiasa, seperti baju kami atau behera atau bakantut, ini kan yang terbiasa sudah. Atau yang keluar itu sesuatu yang tidak biasa, seperti pasir rajizidin lah. Kalau kita keluar di lubang dubur pasir, ya batal juga wudunya. Atau yang keluar itu seperti ulat atau yang lain daripada keduanya. Kayak orang Bakarami itulah bercacingan ya, kalau cacing itu sekalipun dia kena yang bakal keluar kepalanya, berbulik pulang ke dalam, batal sudah hukumnya. Ada yang harus keluar saikongan, kalau cacing itu bilanya keluar sedikit berbulik pulang, nah itu batal wudunya. Asal mana kayak hukum ambien adalah orang ambien itu kan kena asalnya ini kada keluar ambien. Sekalinya tuntung baudu, sekalinya taulur daripada lubang dubur tadi, batal wudunya. Nah, itu batal, karena wajibnya basah pulang wudu. Tapi kalau wudu nang kedua kali itu karena ambien sudah keluar, baudu pulangnya kada apa-apa, karena ambiennya sudah keluar daripada tempat itu. Kecuali karena ambien itu berpanjang pulang taulurnya, batal pulang wudunya. Umpamanya keluar sedikit di ujung di lubang dubur adalah wudu yang kedua kali, karena wudu pertama tadi batal, asalnya kada keluar batal wudu pertama. Wudu pulang yang kedua kali, sekalinya ambiannya taulur pulang panjang. Nah ini pulang batal pulang, karena itu hukum keluar sesuatu dari dubur. Jadi ambien itu karena ada ambien yang di dalam, ada ambien yang di luar. Ini apabila darah itu keluar di lubang dubur maka batal.
Tapi kalau ambien tuh sudah tak ulur dari lubang dubur, keluarnya kayaknya di ujung apa ngarannya? Kan dubur itu kan apa non keluar tuh model apa usus ke apa kan itu ngarannya keluar tuh. Nah, bila di ujung ambiennya itu keluar darah kada apa-apa karena sudah hukum zahir, sudah hukum di luar. Jadi yang dianggap batal itu bila memang dari lubang duburnya langsung memang keluar. Tapi kalau dari ujung ambiennya itu kada apa-apa. Keluar darah di situ memang kada batal. Amun rasa-rasa keluar bang jangan pasratan wudu nih rasa takantut, rasa kena rasa apa ya mau dirasa takami jabatan lah. Itu merasa-rasa itu aja ragu-ragu itu kada apa-apa. Nah, kecuali ujar Nabi itu kan kecuali terdengar baunya atau keciuman baunya, artinya jelas nih ada bendanya yang keluar. Namun masih ragu-ragu aja rasa takantut atau rasanya takami aja pas hayang itu kada apa-apa bila ragu-ragu itu. Nah, selain yang keluar itu yang tidak batal wudhu adalah air mani. Nah, air mani ini tidak membatalkan wudhu lah. Karena kaitannya air mani ini kena dengan hadas besar, bukan dengan kaitannya wudhu, tapi mandi wajib. Makanya bila orang keluar banyu mani ini kena bila wudhunya kada batal, kemudian ini umpama mandi wajib, asalkan jangan tersentuh kemaluan aja waktu mandi wajibnya sudah sahaja pulangnya sembahyang karena wudhunya kada batal sebab keluar banyu mani tadi. Ya wajib mandi, bukan wajib berwudhu. Karena sesungguhnya ia tidak membatalkan wudhu, tetapi air mani itu mewajibkan akan mandi. Umpama orang tak guring, nah, guring baduduk. Nah itu tak mimpinya keluar banyu mani ya. Asalkan murni banyu mani aja kada takamih tah. Ya kan? Nah maka wudhunya kada batal kena, cuma wajib mandi aja, wudhunya kada batal. Jadi bila inya bawanya mandi kena tuntung mandi, asalkan jangan melakukan yang membatalkan wudhu yang lain aja, ini sudah dianggap masih sah wudhu yang pertama tadi. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah yang membatalkan wudhu hilang akal atau hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran ini baik disebabkan oleh tertidur ataupun gila ataupun pingsan. Jadi gila, pingsan ini termasuk hilang akal atau hilang kesadaran. Yaitu yang dinamakan dengan daukhah ataupun pusing atau kepala pening atau yang seumpamanya. Apabila kesadaran seorang perempuan yang berwudu itu hilang, maka dihukumkanlah dengan batal wudunya. Jadi tertidur, kemudian gila atau pingsan, ini termasuk bagian daripada hilang kesadaran. Nah, kecuali yang hilang kesadaran yang tidak batal wudu itu adalah tidur yang masih tetap dalam keadaan duduk. Artinya pantat buritnya ini kada terangkat adalah waktunya guring itu masih duduk di tempat dia tidur atau duduk di lantai kita. Ini kada batal wudunya. Dan tidak terangkat kedudukannya itu dari tempat dia tidur, maka wudunya tidak batal dengan syarat dia ketika bangun dari tidur itu dalam keadaan duduk seperti biasa sedia kala. Nah, maka wudunya tidak batal. Tapi bila kita pindah duduknya, nah ini ada kemungkinan kena mungkin pas bangun di terabah kah duduk pulang. Tapi kalau nya pas guring tadi bersandar di tiang masjid umpama tak guring sekali bangun di situ juga kada berubah tempat duduknya. Nah ini kada batal lah. Ini banyak nih biasanya pas khatib Jumat pasang Jumatan atau guring nyaman bagi kipas angin di bawah kipas angin pulang bersandar di tiang masjid ya kalau lah guring. Orang memulai khutbah taguring pas bangun sekalinya ibadah Allah aja innallah ya'muru bil adli wal ihsan jalan. Nah, itu kan sebujurnya orang guring itu hilang kesadaran. Tapi karenanya guringnya duduk di tempat itu aja kada berubah, kada tergeser dari tempat dia duduk. Nah, maka wudunya tidak batal. Walaupun guringnya mengaruh kayak Allah kada batal wudunya. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan dua kulit laki-laki perempuan.
yang telah dewasa dan kemudian halal menikah keduanya tanpa ada penghalang. Jadi laki-laki yang dewasa, perempuan yang dewasa, kemudian tidak ada hubungan mahram keduanya dan tersentuhnya itu tanpa ada penghalang atau kada belapik. Nah ini maka wudunya batal kena. Dan ulama mengatakan batas umur dewasa ini kan apabila umur itu sudah dikepingini atau ada syahwat ketika itu, maka itu dikatakan dewasa. Nah cuman syahwat ini karena berbeda-beda setiap orang. Ada yang masih umur 7 tahun kita melihat pun bersyahwat sudah, nah, maka kita anggap ini orangnya dewasa. Atau mungkin bahkan ada juga orang yang sudah umur 8 tahun tapi pindah halus, pindah kurus, kan bersyahwat orang melihat. Nah maka ini belum dikatakan dewasa. Nah, cuman karena ulama mengatakan batas umur itu apabila umur 6 tahun, ini sepakat ulama belum dianggap dewasa, kada batal wudu bila bersentuhan lawan anak yang umur 6 tahun. Tapi bila bersentuhan lawan umur 7 tahun, nah ini ulama ada khilaf juga masih, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Nah kalau sudah umur 8 tahun, ini sepakat para ulama, umur 8 tahun ini sudah dianggap batal wudunya. Jadi kalau 7 ini masih ada khilaf lah, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Itu kalau kita kaitkan lawan batas umurnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada syahwat tadi, masing-masing orang tuh beda-beda lah. Kemudian juga antara laki-laki perempuan itu tidak ada hubungan mahram, artinya halal nikah. Nah, hubungan mahram itu baik sebab senasab seketurunan atau sebab hubungan sesusu ataupun hubungan sebab bintuha. Kalau kita bersentuhan lawan mama ada batal, bersentuhan lawan yang sanak babinian ada batal, karena kita hubungan senasab. Atau hubungan sesusu, bersentuhan lawan mama susu pada batal, bersentuhan lawan dan sanak sesusu pada batal juga, karena ada hubungan mahram. Disitulah hubungan sebab sesusu tadi. Nah cuman sesusu ini karena ada syaratnya juga ulama, adalah syaratnya itu di waktu kita menyusu lawan babinian tadi umur kita belum sampai 2 tahun. Kita lagi berhari umpama nih suah menyusu lawan babinian di rumah kita, dan babinian itu ada kaitan keluarga lawan kita menyusu. Nah cuman waktu itu umur kita di bawah 2 tahun, atau yang pertama syaratnya harus di bawah 2 tahun waktu kita menyusu tadi. Nah kemudian yang kedua pulang syaratnya harus lebih daripada 5 isapan, 5 kali isap. Kalau kurang daripada 5 kali isap, ini belum dikatakan mama susu. Walaupun umur kita belum 2 tahun, tapi sekali isap aja ampeh itu, nah itu belum jadi mama susu. Jadi syaratnya harus 5 isapan atau lebih. Kemudian umur kita waktu menyusu tadi adalah kurang daripada 2 tahun. Jadi bila sudah menyusu lawan orang itu dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka binian itu menjadi mama susu bagi kita, dan anak-anak sidin pun jadi yang sanak sesusu. Nah itu kada boleh kawin atau hubungan mahram sebutannya. Ataupun sebab mahram yang ketiga adalah sebab hubungan dengan bini atau pemintuhaan nih. Tegatok lawan mintuha lawan mama mintuha ada batal. Nah tapi kalau tegatok lawan ipar batal lah. Ipar ada sanak bini kita nih, nah itu batal. Walaupun haram nikah, tapi ipar ini haram nikah itu haram sementara aja. Sementara kita masih ada hubungan lawan bini kita haram nikah lawan yang sanak bini kita, lawan ipar gak ada boleh. Tapi bila sudah hubungan kita lawan bini ini sudah habis atau bercerai, maka boleh mengawini ipar. Jadi lawan ipar itu bila tegatok batal wudu kita, karena haramnya itu haram sementara aja. Sementara kita hubungan lawan bini ada, nah, maka kada boleh kawin. Tapi kalau lawan mintuha salawasan haramnya, biar kita bercerai lawan bini kita pun tetap lawan mintuhan, tetap aja mama mintuha. Nah kemudian adapun hubungan semahram itu adalah
senasab ya kan, dari asalnya silsilah ke atas atau cabangnya ke bawah adalah anak, cucu dan seterusnya. Saudara laki-laki paman dari pihak bapak. Nah ini kalau kita kaitkan lawan babinian ya lah. Babinian ini kan abah sampai ke atas, itu namanya mahram senasab. Atau anak laki-laki, cucu laki-laki, buyut laki-laki, ini namanya cabang ke bawah. Ataupun dangsanak laki-laki, ini termasuk mahram juga. Atau paman dari pihak abah, marina adalah dangsanak apa? Dangsanak abah. Atau paman dari pihak ibu, ya marina aja sama dengan kalau dangsanak mama. Dangsanak mama nang lalagian. Kan kitab ini karena kitab ini gasan babinian, maka ini masalahnya masalah fikih babinian ya lah. Jadi babinian menyentuh marina atau dangsanak abah, dangsanak mama batal. Kada batal karena dia adalah mahram. Atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan ya lah, kemanakan nih. Anak daripada dangsanak. Atau anak laki-laki dari saudara perempuan, keponakan juga, tapi daripada anak nang babinian, daripada dangsanak nang babinian, maka semuanya itu tidak membatalkan, baik mereka itu semahram dengan sebab nasab atau sepersusuan. Nah tapi kalau sepupu sekali ini kan ada ulama mengatakan batal lah, sepupu sekali itu boleh kawin kawan sepupu sekali ini. Nah, tapi itu khilaful aula aja, bang ulama mengatakan lah lebih baik itu kamu kada usah aja khilaful aula, lebih utamanya kada usah. Tapi sahaja nikah lawan sepupu sekali. Ini kan nikah itu bagus tuh lawan orang yang memang kada ada keluarga ataupun yang jauh. Sebab kenapa? Sebab bila kita lawan orang jauh ini syahwat itu lebih kuat daripada orang yang parak. Namun kita kawin lawan orang yang dihiga rumah, umpama hari-hari melihat inya aja hari-hari, itu bila kawin tuh kayaknya kurang syahwatnya karena kerancakan melihat sudah. Nah, jadi tapi bila kawin lawan orang yang kada sama pinanduan, orang yang jauh pada kampung kita umpama, nah ini kena syahwatnya tertinggi sedikit lah. Ya kan orang kawin tuh bagus syahwat waktu berhubungan tuh syahwat bagus tinggi. Kenapa? Karena anak itu kena terpengaruh dengan syahwat. Bila syahwat tinggi ya anak itu menjadi pintar, tapi bila waktu berhubungan itu syahwatnya kurang, nah ini kena mempengaruhi kecerdasan anak. Dan seperti lagi mereka itu mahram sebab semanda. Nah semanda ini hubungan mintuha nih, yaitu adalah usul daripada suami. Artinya mintuha ialah usul ini kan artinya yang di atas daripada suami itu abahnya suami, mintuha. Serta cabang dari suaminya, anak laki ialah cabang-cabang laki. Para suami dari ibunya. Suami dari ibu nama, suami daripada mama, ibunya apa? Kalau mamanya, berarti kalau mintuha itu kan abahnya mintuha, mamanya mintuha ya kan, termasuk ya mahramnya tuh. Atau suami daripada anak-anaknya, demikian juga yang demikian itu tidak membatalkan akan wudhu. Dan seperti demikian lagi juga tidak batal wudhu bersentuhan dengan bulu atau rambut atau gigi atau kuku, atau bersentuhan tetapi terhalang oleh lapik. Nah ini kada batal. Jadi ngaran batal itu bersentuhan kulit dengan kulit. Nah kalau bukan kulit ini kada batal kena. Laki mencapai rambut bini kada batal. Atau laki mencapai kuku bini, mencapai gigi bini kada batal juga karena itu bukan kulit. Jadi nang batal itu kulit sama kulit. Karena kulit sama kulit ini bila tersentuh itu biasanya menimbulkan syahwat ya kan. Namun mencapai gigi, kada juga kalau sampai bersyahwat mencapai gigi ya kalau lah. Atau mencapai kuku, mencapai rambut. Ini nang membuat batal ini karena ada sebab syahwat di situ. Atau mencapai tulang, menjadi ulama ini kada batal juga kan. Tulang namanya asli tak keluar tulangnya, aman tulangnya dikulit oleh apa? Oleh daging ya batal juga tercapai. Dan yang terakhir yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam
ya kan, dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Apabila seorang perempuan yang berwudu menyentuh kubul atau kemaluan depan anak Adam, sekalipun anaknya yang kecil, dengan perut telapak tangannya atau perut jari-jarinya, maka batallah wudunya. Atau menyentuh lubang dubur dengan yang tersebut itu, maka batal juga wudunya. Dan semua itu disebutlah dengan berhadas kecil. Jadi nang batal tersentuh kemaluan itu karena apabila tersentuh itu dengan telapak tangan ini adalah nang batin telapak tangannya. Tapi kalau zahir nang di luar ini kada batal. Atau nang tersentuh dengan perut jari-jari sini, telapak tangan itu bagian sini, telapak tangan adanya. Nah kalau ini kan perut jari-jari. Nah ini kan. Nah, ini batal juga. Jadi batas nang batal itu bila kita tangkupakan nangka ini nih, nah kita gatukakan nangka ini, kita tikin sedikit, tanaman yang bersentuhan kanan kiri itu nang batal bila tersentuh kemaluan. Tapi bila kada tersentuh itu kada batal. Yang kayak seumpama di ujung sini nih, ini kada batal nih karena kan waktu kita sentuh akan gini ada tegatok, itu kada batal. Ini bila membasuhi anak ya kan, dengan telapak tangan yang belakang sini kada batal. Anak bekami kita basuhi pakai telapak tangan yang di belakang ada batal. Nah, kemudian yang berikutnya Allah yang diharamkan dengan sebab berhadas tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya. Dan Allah mengampuni semua dosa kita, orang tua kita, dosa buruk kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah kita beratan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah kita kumpul beratan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada yang sampaikan, ulun insyaallah tanggal 20, 20 dan 21 Juli anak ziarah ke Kota Baru. Nah, kalau ada yang umpat, kalau bukan bin ada yang anak umpat adalah jadi ziarah ke Kota Baru itu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Insya Allah yang diziarah itu kita mulai di daerah Bati-Bati. Nah, Bati-Bati itu kan Datuk Insat, kayak Anang Ramli, kemudian di daerah sana atau Pelihari dan seterusnya. Nah 2 hari Insya Allah ziarahnya. Nah, kemudian biayanya satu orangnya itu 375 ini naik bis PP, kemudian termasuk juga penginapan, kemudian makan sekali di hari kedua atau besokan hari kedua. Itu biaya yang termasuk yang di 375 tadi. Dan termasuk karena panduan ziarah, zikir-zikir ziarah itu termasuk di 375 tadi. Jadi makan sekali besokan hari kedua. Dan insya Allah karena yang selain daripada yang di ziarah itu ada tempat yang disinggahi, piknik lah bahasa kita, tentang pantai Gedambaan, kemudian Siring Laut Kota Baru, lawan di Masjid Apung di Bagatan, itu yang selain diziarahi. Yang diziarah ini kurang lebih 11 buah kubah yang diziarahi. Dan bila umpat ulun itu biasanya ulun kisahkan setiap makam-makam yang diziarah itu ulun kisahkan ini makam siapa, sejarahnya kayak apa, manakib keramatnya kayak apa. Ulun kisahkan setiap kali ziarah pasti ulun kisahkan. Jadi supaya orang ziarah itu tahu, oh ini makam siapa yang diziarahi. Kan kadang-kadang ada kita ziarah, tuntung ziarah pindah ulang, kada tahu makam siapa aja. Namun dikisahkan kan paling kadang tahu ngarannya siapa, keramatnya apa. Insya Allah tanggal 20, 21 harinya hari Sabtu lawan Minggu bulan Juli. Ya kurang lebih 20 harian lah, berapa setengah bulanan lagi lah. Itu insya Allah itu kurang lebih sudah 3 buah habis rasanya sudah dah kumpul orang 3 buah habis. Dan Sabtu Minggu ini pun ulun membawa Kota Baru juga buhan lapasan sini, memimpinakan buhan lapasan majelis yang di lapasan nih 3 buah habis juga. Tapi kalau 20, 21 ini mungkin lebih daripada itu. Itu mungkin sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbanallahu minkum
doakan ya karim.